নমস্কার, সুরমা বার্তায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আমি শুভ্র প্রতিম। বিস্তারিত প্রতিবেদনে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক আজকের সংবাদ শিরোনাম। করিমগঞ্জের সুপ্রাকান্দিতে পুলিশি অভিযানে জব্দ 100 কোটি টাকার ড্রাগস, আটক মেজ মহিলা সহ আরও 3 জন। কাঁঠালতলিতে বন্ধের নামে পুলিশের উপর আক্রমণ, পুলিশের হাতে আটক আরও 2। করিমগঞ্জে সক্রিয় অবৈধ বালি পাচার চক্র, ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় করিমগঞ্জ বন বিভাগ। অজানা কারণে বন্ধ সেটেলমেন্ট লিংক রোডে কালভার্ট নির্মাণের কাজ, ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ স্থানীয় জনগণের। কাছাড়ের তারিণীপুর স্থানীয়দের হাতে জব্দ 3 মোষ, পালিয়ে বাঁচল চোরাকারবারিরা। 100 কোটি টাকার ড্রাগস জব্দ করিমগঞ্জে। পূর্ব ভারতের সবথেকে বেশি পরিমাণে নেশা সামগ্রী জব্দ করিমগঞ্জে। আটক মহিলাসহ মিজোরামের 3 ও আসামের 1। ড্রাগস বিরোধী অভিযানে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল আসাম পুলিশ। আসাম পুলিশের ডিআইজি পার্থসারথী মহন্তের উপস্থিতিতে বৃহৎ পরিমাণের এই ড্রাগস জব্দ করে পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের উপর ভিত্তি করে আসাম পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও করিমগঞ্জ পুলিশের একটি দল নীলামবাজার থানাধীন সুপ্রাকান্দি এলাকায় নাকা চেকিংয়ে বসে দুপুর 2:15 দিকে MZ06A 1422 নম্বরের মারুতি এক্সপ্রেসো গাড়ি একটিতে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে 5 কেজির অধিক হেরোইন, 64,000 ইয়াবা ট্যাবলেট ও 4 প্যাকেট বিদেশি সিগারেট জব্দ করে পুলিশ নেশা সামগ্রী বয়ে নিয়ে আসা মিজোরামের 3 পাচারকারী ও গাড়ির চালককে সাথে সাথে গ্রেপ্তার করে। পুরো পূর্ব ভারতে এটি পুলিশের সবচেয়ে বড় অভিযান বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশের অভিযানে জব্দ হওয়া নেশাজাতীয় পদার্থগুলোর কালোবাজারি মূল্য 100 কোটি টাকা হবে বলে জানা গেছে। এখানে উল্লেখ্য যে পুলিশের অভিযানে প্রায়ই বরাক উপত্যকায় নেশা সামগ্রী সহ এর সাথে জড়িত পাচারকারীরা আটক হচ্ছে। এবার ফের একবার অভিযানে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল করিমগঞ্জ পুলিশ। পুলিশ আটক 4 জনকে থানায় এনে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। आप लोगों को पता ही है कि जब से ये ऑनरेबल सीएम ने सरकार संभाला है, तब से उनका ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहा है कि असम पुलिस शुड गो आफ्टर ड्रग्स। एंड तब से अभी ये 2 साल से ज़्यादा हो गया कि हम लोग असम पुलिस कंटिन्यूसली ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इसमें करीमगंज, काछाड़, कार्बी आंगलोंग, गुवाहाटी स्पेशल टास्क फोर्स, ये लोग ने काफ़ी अच्छे से काम किया है। सो बेसिकली ये जो है असम पुलिस एकजुट होकर ये काम कर रहे हैं अगेंस्ट ड्रग्स। और ये जो कंटिन्यूसली ये सक्सेसफुली ऑपरेशन हो रहा है, इसके वजह से अभी ड्रग्स का आना भी बहुत कम हो गया है, सप्लाई बहुत कम हो गया है, जिसके वजह से ड्रग्स का दाम भी बढ़ गया है। आज जो ये हुआ, ये जो आज काम हुआ है, इसके पीछे स्पेशल टास्क फोर्स एंड करीमगंज पुलिस, एसपी करीमगंज, अभी कुछ ही दिन, अभी लास्ट लगभग 2 महीना से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे यहाँ से फ्रॉम करीमगंज एज द बेस। तो ये फाइनली जाके आज काम सक्सेस हुआ। और इसमें आज सीजर हुआ है 5 केजी से ज़्यादा हेरोइन सीजर हुआ है, सीज हुआ है 64,000 याबा टैबलेट्स सीज हुआ है। साथ में फॉरेन सिगरेट का पैकेट्स भी मिला है। एंड एक गाड़ी सीज किया गया है, मारुति एस्प्रेसो गाड़ी। 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनमें से एक लेडी है। एंड ये जो 4 लोग हैं, ये 3 में से 3 लोग हैं एक नेबरिंग स्टेट से। ये जितने ड्रग्स आज ये सीज हुआ है, अभी जो मार्केट में प्राइस बढ़ गया है बिकॉज ऑफ शॉर्ट सप्लाई, अभी इसका वैल्यू है मिनिमम 100 करोड़। ये पूरा एक मिला के ये 100 करोड़ जो इसका वैल्यू है, ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर्स इन रिसेंट टाइम्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। तो रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, बट इतना तो अभी बता सकते हैं कि ये ईस्टर्न इंडिया का दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इफ नॉट द हाईएस्ट सीजर इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। तो इसके बाद जो इसका फॉलोअप एक्शन होना है वो ऑन है, लीगल प्रोसेस ऑन है। अभी हम लोग थोड़ा
वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी देख के आया है, कहाँ क्या है सिचुएशन, एज यू आर ऑल अवेयर। तो बाकी काम ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये आया था चंपाई से मिजोरम चंपाई से आ रहा था, और ये जा रहा था टू जिसे हम लोग कहते हैं मेनलैंड इंडिया एंड साउथ की तरफ ये जा रहा था, जहाँ प्राइसेस सबसे ज़्यादा है। वहाँ जाके सबसे एक याबा टेबलेट का दाम बढ़ जाता है, अभी शॉर्ट सप्लाई की वजह से 5000 तक गया है। एक जगह लेके मतलब प्राइसेस चेंजेस होते जाते हैं। सो मैक्सिमम प्राइस अभी 5000 तक भी चला जाता है शॉर्ट सप्लाई की वजह से, और परचेजिंग पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जहाँ सप्लाई शॉर्ट है, परचेजिंग पावर ज़्यादा है, वहाँ प्राइस ज़्यादा है। तो ये जो स्मगलर्स है, जो लोग इसमें काम करते हैं, इन लोगों का टारगेट रहता है कि उस मार्केट में जाके माल बेचे जहाँ इन लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो। করিমগঞ্জ জেলায় সক্রিয় অবৈধ বালি সরবরাহ চক্র। করিমগঞ্জ জেলার লঙ্গাই ও সিংলা নদী থেকে চালানহীনভাবে প্রতিদিন শতাধিক ট্রাক বালি সরবরাহ হচ্ছে জেলার সর্বত্র। এমনকি চালানহীনভাবে বহিরাজ্য মিজোরামেও অবৈধভাবে বালি পাচারের ভয়ঙ্কর তথ্য সামনে এসছে। দিন রাত ভেদাভেদ না করে করিমগঞ্জ জেলার মেডলিছড়া সীমান্ত দিয়ে নির্বিঘ্নে অবৈধভাবে পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামে বালি পাচার হচ্ছে। সিন্ডিকেট চক্রের একটি বিশেষ হলুদ কাগজের টুকরোর শক্তিতে শতাধিক ট্রাক বালু পাচার করছে। এই সিন্ডিকেটে নিশ্চুপ করিমগঞ্জ পুলিশ, অজানা কারণে নিশ্চুপ করিমগঞ্জ বন বিভাগও। জেলা বন সংমণ্ডল, বিট অফিস, পুলিশ ফাঁড়িগুলোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সিন্ডিকেট রাজ চলছে। পাথারকান্দি সমষ্টির ঝেরঝেরি কটামনি এলাকা থেকে বালি উত্তোলন করে মিজোরামে পাচার হচ্ছে চালানবিহীন বালির ট্রাক। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে সিন্ডিকেট চক্রটি মেশিন লাগিয়ে বালি উত্তোলন করে এই বালি পাচার চক্র চালিয়ে যাচ্ছে। পুরো ঘটনা নিয়ে বন বিভাগ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করায় জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বালু নেই পড়া লই আহিছে নাকি চালান আছে নেকি গাড়ীত? ওই টোকা দিছিল তারা। কে দিছে? টোকাটো কোনে দিলে? কিসনে দিয়া টোকা? তুমি বাংলা কেন? নাম তো জানা নেই। তো বালির চালানটা কই? চালান দিছে না তারা, উইদাউট চালানে ওই যে টোকাটা দিছে। কই যাব বালিতে? এই যে হ্যাঁ এই যে লেগে কত সিএম আছে গাড়ির মধ্যে? তো 11.5 হইতে পারে। তারা দেরম চালান ওইটাই দে খে দে এটা তারা কে কোন জায়গা থেকে দে? মলদার। মহলদার কে এটা? মহলদার কে? নামটা স্যার জানা নাই আমার। কোন জায়গা? জের যাই বাড়িটা যাইব কোন জায়গা? বাড়িটা যাইব কোন জায়গা? এই জল तो आसानो नहीं है मेडलिट नहीं मेडली गेटो नहीं বুঝছি না। मेडली गेटो नहीं ওই ওই तो हलुद सालान में दो ना দিলাম তো, ওখানে তারা অন্য যে কিতা আমরা লোক ওর মতন যাই। হ্যালো हेलो আপনার চালান কই বালির? मेडली गेटो वो कोई नहीं लगता হয় तो हलुद कलर डिफरेंट तुम्हारे इधर বুঝছি কা तुम्हें क्या हुई है? কাঁঠালতলী কাণ্ডে পুলিশের হাতে আটক আরও 2 অভিযুক্ত। চালকদের ডাকা বন চলাকালীন সময়ে গুজবের উপর ভর করে কর্তব্যরত পুলিশের উপর হামলাজনিত অপরাধে দফায় দফায় পুলিশি অভিযানে আটক 5 অভিযুক্তকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করার পর ফের ধরা পড়ল পলাতক 2 অভিযুক্ত। সোমবার রাতে কাঁঠালতলী পুলিশের ইনচার্জ রিন্টু গগৈ দলবল নিয়ে গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে স্থানীয় মারগাঁও থেকে এনামুদ্দিন ও কুর্তি থেকে জামির আহমেদকে আটক করেন। ধৃতদের রাতভর বাজারিছড়া থানায় আটকে রেখে টানা জেরা চালায় পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে মহামান্য আদালতের নির্দেশে তাদের ঠাঁই হয় জেল হাজতে। বাকিদের ধরতে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন ওসি নীলবজ্যোতি নাথ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত শুক্রবার হিট অ্যান্ড রান আইনের বিরুদ্ধে মোটর ইউনিয়নের ডাকা ভারত বন্ধে পাথারকান্দির কাঁঠালতলীতে বন চলাকালীন সময়ে সৃষ্টি মতানৈক্য একাংশ পিকেটার্সরা অন্যায়ভাবে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ।
পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে মাঠে নামেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। পরিস্থিতি সামলাতে জারি করা হয় 144 ধারা। বর্তমানে এ কাণ্ডে জড়িত কয়েকজন পলাতক বলে পুলিশ তরফে জানানো হয়েছে। ভানুচন্দ্রের প্রতিবেদন। কাছাড়ের কাঠিগড়ায় জব্দ চুরি হওয়া 3টি মোষ। রাতের আধারে মোষ সরবরাহ করার সময় স্থানীয়দের তৎপরতায় কাঠিগড়ার তারিণীপুরে মোষগুলো জব্দ করা হয়। কাঠিগড়ার বাংলাদেশ সীমান্তে অব্যাহত মোষ সরবরাহ। পুলিশ ও সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে মোষের চোরাকারবার চলছে। সোমবার রাতে মোষ পাচারের সময় তারিণীপুর এলাকায় 3টি মোষ জব্দ করেন স্থানীয়রা। মোষগুলো উদ্ধার হলেও রাতের আধারের সুযোগ নিয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। স্থানীয়রা জব্দ হওয়া মোষগুলোকে স্থানীয় পুলিশের হাতে সমঝে দেন। 1টার সময় বুঝবাইছি আমি, আমার তো রাস্তার দ্বারও আমার ঘর, তো রাস্তা ভাই দেখছি যে একটা শব্দ বুঝবাইছি আমি, ও বারোইয়া দেখছি বয়া, আমি বারোইয়া লাইট মারছি, লাইট মারলেও মানুষ থাকলেও তো আমি দেখছি না, হরে গেছি না, আর ও বয়ারটাই আমি একটাইয়া রাখছি। আপনার নাম? নজরুল ইসলাম বড় বুঝিয়া। আর এরিয়ার নাম? গোবিন্দপুর 2য় খণ্ড, সুসগেট বাজার। সুসগেট বাজার, সুসগেট বাজার। অজানা কারণে বন্ধ কালভার্ট নির্মাণের কাজ। ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন স্থানীয় জনগণ। সেটেলমেন্ট লিংক রোডে 10 লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কালভার্ট কাজ শুরু হলেও কিছুদিন থেকে কাজটি বন্ধ থাকায় এ নিয়ে ওই এলাকার জনগণের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। এলাকাবাসী বলেন, দীর্ঘদিন পর তাদের এলাকায় কালভার্ট নির্মাণের কাজ শুরু হলেও কাজটি বিজ্ঞানসম্মত হচ্ছে না। এছাড়াও বিগত কিছুদিন থেকে কাজ বন্ধ থাকার দরুন নির্মীয়মান কালভার্টের নিচে জল জমে এলাকাবাসীর বাড়িতে জল প্রবেশ করছে, যার দরুন এলাকাবাসীকে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এলাকাবাসী এই কালভার্টের কাজটি তদারকি করার জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান রাখেন। মানে এস্টিমেট যেটা আর কি আমরা শোনার মধ্যে 10 লাখ টাকার এস্টিমেট করেছি আর কি। 10 লাখ টাকা এটা মনে করেন আমরা মুখ্য দাবি হইল গিয়া অ্যাঙ্গুলেও, মানে যেটা হইতো গিয়া অ্যাঙ্গুলেও আর কি, কালভার্ট নতুন যেটা হইব এবং সুষ্ঠুভাবে কাজটা যাতে উন্নত মানের হয়, ওইটাই আমরা দাবি। কারণ এগুলা কাজ তো আর বারবার হয় না এবং এটা কারো পার্সোনাল গিয়েও না। এটা লিঙ্ক রোড, এইদিকে ছোট ছোট গাড়ি এবং বিভিন্ন ধরনের গিয়া যাতায়াত করে। তার যোগাযোগটা তো তারা স্পটও রাত্রে 11টা-12টার আগে আয় নাকি উদ্দেশ্য তাদের, কোন উদ্দেশ্যে 11টা-12টার সময় আইতো তারাও জানে। আজকে শনিবার থেকে ইয়ে করছে, আজকে কি মঙ্গলবার 4-5। সালাম নামে একজন, আমি ওয়ার্ড কমিশনার লগে যোগাযোগ করা হয়েছিল, এবং আমরা দাবির লগে মুখ্য দাবির লগে কাজটা সুন্দর হইতো এবং জলের জিওটা যাতে আমরা দাবি যেটা অ্যাঙ্গুলে হইতো, মানে কালভার্টটা বর্তমান পজিশনটা বদলাইয়া একটু অ্যাঙ্গুলে করিয়ে দিলে জলটা মানে ক্লিয়ারলি যাইব আর কি। আর জলের প্রিন্সিপাল আপনার সাপ্লাই জলের 2-3 জনের যে কানেকশন আছে, তারা যখন মাটি উঠাইছে সব পাইপগুলো ছিটে দিয়ে গেছে, 3-4 দিন থেকে তারা জল খাইতেছে না। গিয়া এখানে পুরানো একটা আছে আর কি, কালভার্ট আছে, এটা তো আজকে কয়েক বছর থেকে কমপ্লেন চলে আর কি। এটা জাম হইয়া পানি খাটে না এবং পুরা পানি ওভারফ্লো হইয়া আমরা ভিতরে সব বাসা উঠে সব ডুবিয়ে যায়। বর্তমানে এটা স্যাংশন হয়েছে, এর আগে একবার স্যাংশন হয়েছিল হয়তো 2-3 বছর আগে, এইরকম মানে সেম পজিশনে। এটা আমরা পাবলিকের সবর আপত্তি আছিল যে এটা সেম পজিশন না হইয়া একটু অ্যাঙ্গুল ধরাইয়া আর কি, অ্যাঙ্গুল ধরা হইলে জলটা ডাইরেক্ট এই সাইড থেকে এই সাইডে চলে গিয়া এবং ডাইনবারের যেগুলো লিঙ্ক ইয়ে আছে এগুলো যাতে মানে এগুলারও ইয়েটা মানে ফ্লোটা বন্ধ হয়ে যায় আর কি। তো তারা মানলিয়া করলে নতুনভাবে এস্টিমেট করিয়া আবার ইয়ে করবো আর কি। তখন আবার নতুনভাবে এস্টিমেট করিয়া সেম পজিশনে আবার কালভার্টটা ইয়ে করে আর কি। আমরা কত হইল গিয়া সবারও এরিয়া সবার ইয়ে হইল গিয়া যে ইয়েটা পজিশনটা বদলিয়া একটু মানে ট্যাক্সি করলে ওই নালার মুখ থেকে ওই নালার মুখ পর্যন্ত সরাসরি পানিটা মানে ক্লিয়ারলি যাইব গিয়া। এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। উচ্চ ও গুণগত মানের শিক্ষা পরিষেবা নিয়ে করিমগঞ্জে যাত্রা শুরু করলো প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির। আপনি কি আপনার বাচ্চার পড়াশোনা নিয়ে চিন্তায় আছেন? এবার আপনাদের চিন্তা দূর করতে গুণগত শিক্ষা নিয়ে
করিমগঞ্জে যাত্রা শুরু করল প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির। প্রথমবারের মতো টাটা ক্লাস এইজের মাধ্যমে স্মার্ট ক্লাসের সুবিধা নিয়ে এসেছে প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির। 18 ডিসেম্বর থেকে সোম থেকে শনিবার সকাল 9টা 30 ঘটিকা থেকে 2 ঘটিকা অবধি স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে ভর্তি ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন। আমাদের ঠিকানা আজাদ সাগর রোড, করিমগঞ্জ। যোগাযোগ নম্বর 7570573632 9859147414। আপনি ঘর বানিয়েছেন, ঘরের রং নিয়ে চিন্তা করছেন? চিন্তার দিন শেষ। করিমগঞ্জের মিশিতা পেইন্টস ডিউলাক্স কোম্পানির বিভিন্ন রকমের রঙের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলো। বিশ্বাসের অপর নাম ডিউলাক্স। লেটস কালার উইথ ডিউলাক্স। আমাদের ঠিকানা স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ, বিশাল মেগামার্টের সম্মুখে। যোগাযোগ নম্বর 9854299300 9401449722। বিভিন্ন আধুনিক ও আকর্ষণীয় টাইলসের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত প্রিয়া টাইলস। আপনার ঘরকে অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে আজই আমাদের দোকানে চলে আসুন এবং নিয়ে যান অত্যাধুনিক টাইলস। আপনার পছন্দের সব ধরনের টাইলস আমাদের এখানে উপলব্ধ রয়েছে। আমাদের ঠিকানা চন্দ্রাস প্লাজা, নিয়ার বিশাল মেগামার্ট, স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ। মোবাইল 9101805530 9957709784। আপনি কি শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, পিঠে ও কোমরে যন্ত্রণা, হাতে পায়ে ঝিনঝিন করা, মাথা ব্যথা সহ হার্ট বাইপাস সার্জারি, কিডনিজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছেন? তাহলে আর চিন্তা নেই। এবার থেকে করিমগঞ্জের নিউ লাইফলাইন হসপিটাল এ আয়ুষন্দ্রা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল গুয়াহাটির বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা রোগী দেখতে করিমগঞ্জে উপস্থিত হবেন। 12 মার্চ রোগী দেখবেন ডক্টর সিমরনজিৎ সিং। 14 মার্চ রোগী দেখবেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর আদিত্য ভাস্কর। 15 এবং 16 মার্চ রোগী দেখবেন ডক্টর বি শ্রী হর্ষা। রোগী দেখতে করিমগঞ্জে উপস্থিত হবেন। আমাদের ঠিকানা নিউ লাইফলাইন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার। অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 7399195391 9678806896 9854135470। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। করিমগঞ্জে এই প্রথম 3D সিটি স্ক্যানের সুবিধা নিয়ে এলো করিমগঞ্জ হেলথ সিটি, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ। পুরো শরীর 3D সিটি স্ক্যানের সুবিধা এখন পাচ্ছেন করিমগঞ্জে। আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা রিপোর্ট। 3D সিটি স্ক্যানের জন্য যোগাযোগ করুন টেলিফোন 038432600705, মোবাইল 9678033047। করিমগঞ্জ হেলথ সিটি, বনমালী রোড, করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় নিয়োজিত। চিকিৎসা সেবায় নতুনত্ব নিয়ে হাজির নিউ লাইফলাইন হাসপাতাল। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এখানে পিনহোল সার্জারি, গোলব্লাডার, অ্যাপেন্ডিক্স সার্জারি করা হয়। শিলচর মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের অতিরিক্ত প্রফেসর ডক্টর RC শ্যাম সার্জারিগুলি করবেন। তাছাড়া তিনি প্রতি শনিবার বিকেল 3টে থেকে OPD-তে রোগী দেখবেন। রয়েছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গুলজার হোসেনও। হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোর্স তথা সহচরীর আন্তরিক অভিনন্দন।
করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোরসের নিয়ন্ত্রণাধীন স্টেশন রোডস্থ বিভাগীয় বিপণী সহযোগী নতুন উদ্যোগে সমৃদ্ধ হয়ে জনগণের সেবায় এগিয়ে এসেছে। তুলনামূলক কম মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখতে সহযোগী কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। জেলার সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ হোলসেল কোঅপারেটিভ স্টোরস তথা সহযোগী কর্তৃপক্ষ সকলের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করে। নতুন আঙ্গিকে বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে সহযোগী স্টেশন রোড করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় সদা প্রস্তুত। সুরমা বার্তা আজ এ পর্যন্ত। আগামীকাল আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে একই সময়ে একই চ্যানেলে।